An Abi Ayyub el-Ansari radıyallahu anh قال sallallahu aleyhi ve sellem man garasa lillahi garsan a'tahu minel ecri adada ma yahrucu min zalikel gars. Cenab-ı Peygamber sallallahu aytgan, kim halisalillah Allah üçün, soğupçuluk üçün bir darak egip koysa, oşol daraktan kança butak çığa, kança jalbırak çıksa, oşonçoluk soğup bolat deydi. Mana bir egilgen daraktan misali anın jalbıragын eseptep de bolbayt, butagын eseptep de bolbayt. Oşonçoluk ekken adamga soğup bolat eken. Munu sadakayı jariya dep aytılınat. Darak egip koysa, dünyadan qaytış bolup ketse de, oşol darak kurgap jok bolgunça, kanca kөгөрse, oşol artadan oşonu soğup tiyip tura beret. Ma min muslimin yagrisu yazra'u zar'an ya'kulu minhu sab'un aw tayrun aw insun aw janun illa kana lahu sadaqa. Jana bir başka hadiste aytgan eken. Bir egin tigin ekse, je darak ekse biröw. Andan jırkışlar jep ketebe, je ayvandar jep ketebe, je kuşlar jep ketebe, je adam balası jeybi, je jin balası jeybi, soğubu oşol ekken adamga tiye beret. Albatta egin tigin ekkenden keyin kurt kumurska, kuş, ar nese jeyt. Oşonu soğup tiye beretken inşallah. Qila ili Osman ibn Affan radıyallahu anhu annahu agrasa ba'dal kibar faqala li an taquma sa'a ve ana minel muslihin hayrun min an tuwafiyani ve ana minel mufsidin. Osman ibn Affan radıyallahu anhu qartayıp kalgan kezinde darak egip жүрген eken. Al qartaygan kişinin darak ekkenini adamlar körüp aytkan eken. Siz qartayıp kaldınız, dağıla darak egespi degen eken. Şunda Hazret Osman aytkan eken. Eğer erten kıyamat bolup kala turgan bolsa dale, je erten men ölüp kala turgan bolsam dale, darak ege veremin degen eken. Sebebi bu dünyany men jaşıltırıp, darak egip ketkendigim jakşırak kurgatıp, buzup ketkenden köre degen eken da. Mına bul adam balası, men emi qartayıp kaldım, bunu mümesini kaçan zeytlem devesten, erten ölörün bilse de darak ege veriş gerek eken. Sebebi, al darak mümesini izlevese, başkalar zeyt, anan ahirette de anan ölgönden kindeli soğuk tiyip tura öğretken da. Marra ba'dul muluk ala şeyhin kebirin yagrisu garsan. Murda bir padşa bir jerde ketip atsa, bir qariya aksakal adam darak egip жатқан eken da. Anan al padşa al aksakalga tiyişip aytkan eken. Siz qartayıp kalıpsız. Kançalık gününüz kalmını Allah Teala bilet. Emi siz darak egip şunun mömösün jeymin degen ümitiniz bar va. Dağıla darak egip atasız degen eken da. Şunda al aksakal aytkan eken. Başkalar egip ketti, aların paydasını biz gördük, mömösünü biz jedik. Oşonda ile biz de egip ketebiz, paydasını başkalar görür, mömösünü başkalar jeyt da. Biz kanday başkaların daragın mömösünü jegen bolsok, bizim daragыбыздын da mömösünü başkalar jesin da degen eken. Şunda padşaga bul söz aybay makul düşüp, şonta yerden 1000 altın çıkarıp bergen eken. Şunda aksakal padşa karab aytkan eken. Taksırım, gördünüz mü? Siz bu daraktın mömösünü kaçan jeysiz dep atasız. Mana bugündönle başta mömö beri başladık o degen eken da. Şunda padşaga bul sözde öte makul kelip, dagı 1000 altın çıkarıp bergen eken. Anan al aksakal dagayın aytkan eken. Taksır, gördünüz mü? Siz qartayıp kalıp meni şıldыңdaysiz darak egesi dep. Başkaların ekken daragı bir yılda bir tüşün berse, men ekken daragım bir yılda 2 tüşün berdi o degen eken. Bul sözde makul kelip, jana dagı 1000 altın berip turup, anan karabay kete bergen eken da. Mana şunday darakta egip koya berse, al mömösü nakta bolat eken. Sebebi, özü jeyilbasa da ahirette onun soğukları nakta olup turat da.
Anzalallahu ala Davud aleyhisselam fi zabur inni anallahu rabbul alamin halaqtud dunya ve cealtu kavvamahal qamha ve şair. Allah Taala Davud aleyhisselamga bir vahiy qilganda aytgan ekan. Men bu dünyadagi bardıq nersenin Rabbisi olam, östürүүчүsү olam, jaratүүчүsü olam. Oşonduktan men şu dünyanın türkügünü buğday menen arpany kıldım degen eken. Bu dünyanın türkügü, dünyanı kötörüp turuçu nerse, dünyanı avat kılıp turuçu nerse, bu arpa menen buğday. Hiç bir nerseni bu dünyada şu arpa menen buğdayday ulu kılıp, izzatlı kılıp, urmatlı kılıp jaratkan emesmin. Bu dünyadagi en bir ulu nerse şul arpa menen buğday. Oşonduktan kim uşul arpa menen buğdaydı buza turgan bolsa, men rahmatım anday adamdan alыс bolat. Misal arpa menen buğdaydı kordosa, je egilgen maysasını depsep, je malını kaytarıp, malıga otkozup, şunday kılatırgan bolsa, anday adamdan Allah'ın rahmatı alыс bolat dedi. Ve kâle Abdullah ibn Salam halakallahul qamh ve şa'ir ve cealahuma ra'sa kulla baraka. Abdullah ibn Salam da aytgan eken. Allah Taala şul buğday menen arpanı her bir berekenin başatı kıldı. Qayerda arpa menen buğday bolsa oşol jeri bereke var. Qaysi iş arpa menen buğday menen baştalsa oşol iş berekeli bolat. Al degen albatta qaysi iş başlasaң da şu arpadan je buğdaydan bolgon nan menen oşol jerde bir mындай aksakaldары je ilimdörдү alып kelip oturguzup oşo arpa menen nanды jedirip oşolorдун pataсын alıp oşol işi başlayıp turgan bolsa oşol işi albatta berekeli bolat. Ve ceala fihima amnal ars an tazul. Jana şul arpa menen buğday menen dünyanın tınçlığını şol ökögө baylap koydu. Kaçan şu arpa menen buğday bolsa, arpa menen buğday sıylanıp, urmatlanıp tursa, dünya tınç bolat deydi. Dünya aman bolat. Eğer arpa menen buğday kor bola turgan bolsa, arpa menen buğday jok bola turgan bolsa, dünyada buzulup jok bolat. Ani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem akrimul khubza fe innallaha taala sakharahu min berekati semai vel arz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aytgan, oşonduktan sizler nandı urmattagıla. Nandı ötü urmattagıla. Bul asman menen jerdin berekesi şu nandın üstüden bolat. Nan bolbosa hiç kanday bereke bolboyt. Oşonduktan nandın üstüge estige koybogula. Nan barık nersenin üstüne tursun. Nan üstüge estige koybogula. فَاِنَّهُ مَا اَهَانَهُ قَوْمٌ اِلَّا اِبْتَلَاهُمُ اللّٰهُ بِالْجُعْ. Kim eğer nandı korday turgan bolsa, Allah Teala anday eldi, aççılık menen kordaydı. Nan daim urmat siminen жүрse, al kavm inşallah açarçılık görбейт deydi. وَمَا يَتَّبِ مَا سَقَطَ مِنَ السَّفْرَةِ غُفِرَ لَهُ. Kim oşo dasturxonda je jerge bir uşak düşüp kalsa, bir nandın kesimi, bir bölök düşüp kalsa, oşonu alıp jeyip alsa, anın günölörü keçirilet deydi. Oşonduktan jerge nan düşüp kalsa, je dasturxonda mayda çuda düşüp kalsa, uşaktarga çeyim terip jep algan öte bir soğuk iş bolat eken. Ve min karamati an la yentezire bihi la adam. Nandın urmattığı uşunçalık dasturxonga alып kelip nan koyulgandan keyin başka tamak kütpöş gerek deydi. Çay kelsin anan keyin içeylik, je tamak kelsin anan jeylik, je bir varenik kelsin anan keyin jeylik de başkanı kütpösün. Dasturxonga nan koyulgandan keyin oşo nandı jey beriş gerek. Birinci nandı jeşti nan menen başlaş gerek. Bul da ele bolsa oşo nandın urmatsyı, nandı urmattagandygy deydi da. Vecede bazı sahabe lukmatan fa amara gulamaha bi hifsiha. Sahabalardan biri yerde bir
jutumdan түшүп калганын көрдү дейт. Анан кулга буйрду, мана нан жерге түшүп калыптыр, алып тазараак жерге коюп койгун деди. Ал кул нанды алды дагы жеп алды. Тупрак-супрактарын тазалап, чөп-чарын тазалап жеп алды. Кожоюну кулду ал нанды жеп алгандыгын көрүп туруп, ал кулду азат кылып берди. Анан эмнеге мындай кылдыңыз дегенде, ал сахаба айтты. Себеби жердеги түшүп калган нанды тупрак болуп калса да, чөп-чар жабышып калган болсо да тазалап жеп алса, ошол оозодагы жеген нан ашказаныга жеткинче күнөөлөрү кечирилет деди. Бул кулдун азыр күнөөлөрү кечирип таза болуп калды. Себеби жердеги түшүп калган нанды жеди. Ошондуктан эми мен мындай күнөөсү жок, таза кулду кул кылып иштешке менин акым жок. Ошондуктан азат кылып жибердим деди да. Anzalallahu ala İbrahim'e halaktul qamha ve şa'ira ve halaktu fihima naf'a kullah. Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'a da buyurgan eken. Men buğdaydı, arpanı jarattım. Bardık paydаны, bardık berekeni şu buğday meni arpaga koydum. Oşonduktan sen kavmingdu eskertkin. Şu buğday meni arpanı kordovasun. Buğday egilgen jerde, arpa egilgen jerde buzuk jügörбөсүн, malga jedirip koybosun, dep seni kılbasın. Eger oşol buğday menen arpanı kordoy turgan bolsa, yarfaul gaysa anil ibad. Jamgurdu Allah Taala tiyip koyat dedi. Jamgur jabay, kurgakçılık bolup, al adam, al el kor bolat dedi. Kança şu arpanı, buğdaydı, nandı urmattap jürse, oşol elde açarçılıkta bolboyt, oşonçoluk bereke bolat. Avvalu sanaatin umilat ala vajil arz, sanaatul hars. Bul jer yüzünde en birinci şul jasalgan nerse soko deydi. Birinci olup soko jaralgan. Sokonu aydap, jeri jumşatıp, Adam Aleyhisselam anan buğday ekкен. Oşol sokonu Allah Taala Cibril Aleyhisselam arkalı adama tazgal kilip bergenden keyin, oşol soko menen jer aydap, jer jumşatıp, түштөн кийин болгондон кийин чарчап калып, аарып калып, анан калганын Hava enebizge verdi deydi. Emi kalganı sen ekkin, men arıp kaldım dep. Oşo түштөн kiyingi hava enebizden ekken buğdayı arpa olup çıktı deydi da. Түшкө чейин adam atağız ekken buğday olup çıktı. Түштөн kiyin hava enemizdeki arpa olup çıktı. Ana bundan ökötön tan kalıştı. Buğdaylı ektigilik, yarımsı arpa olup çıktı. Emnege dep. Şunda Allah Teala adama tavazga vahiy kılıp aytты. Bul havanın ekken buğday arpa olup çıktı. Sebebi al düşmanga başlayıp koygon dedi. Oşol sebepten dedi. Sebebi adama tavazdı Allah Teala bir işke jaratkanda buğday darağından jebegele dep Allah Teala tiyil salgan. Adama tavaz jegen emez. Hava enebizge barganda hava enebiz jep koydu. Şeytan tilge kelip. Oşonduktan şeytanga başı gendik sebebiden ekken buğdayı arpa olup çıktı deydi da. Oşol Allah Teala bir işten buğday adama tazgap kelip bergende, şo buğdaydın kölömü töyokuştun jumurtkasıday çoğun eken her biri. Töyokuştun jumurtkasıday çoğun buğdaylar bolgan eken. Aqaiqul haqaiqta şunday dep aytılgan eken. İnnallahu Teala araza ala Adama suvaral mahlukina liya'nasa bi şey'in minha fa'araza anhunna. Adama tavızda Allah Teala bir işte jaratkanda bir işte jalgız boldu da.
жалғыз болған. Анан зериккенден кейін Алла Таала ошо бейишке бүт бардык махлуктардын, куштардын, башка жаны жаныбарлардын сүрөттөрүн көрсөтүп, ошолорду алдыга алып барды. Бирок адам атабыз ошолорго жоонобу экен деди, бириге да жоонбоду, бириге да карабады. Себеби жинси башка эле, окшобойт эле. Анан Хава энебиздин сүрөтүнү көрсөттү түшүндө. Хава энебиз жарала элек, бирок ошо жаралаганда кане жарала турган болсо, ошондой сүрөтүн көрсөттү. Сүрөтүн көрсөткөндө адам атабыз Хава энебизге шундай берилип калды. Анан уктап жатканда Алла Таала адам атабыздын сол кабыргасынан, эң үстүнкү кабыргасынан Хава энебиз жаратты. Бирок ошо кабыргасын алып жаратканда Алла Таала кун фаякун. Бол деди, ошо кабыргадан Хава жаралсын деди, жаралып калды. Алла Тааланын бир буйругу менен жаралып кала берди. Бирок ошол кабырга эч кандай ооруду сезген эмес адам атабыз кабырганы алганда. Себеби ооруганда мүмкүн Хава энебизге башка көңүл бурбай коет эле, кыйналгандыгы үчүн. Эч ооруган жок. Хава энебиз жаратып туруп, ошол бейиштеги хурил ийиндердин сулуулугуну, кооздугуну 1000 эсе көбөйтүп берди. Мисалы, Хава энебиздин сулуулугу бейиштеги хурил ийиндерге караганда 1000 эсе сулуу эле. Хава энебиз ошол хурил ийиндердин арасында олтурганда, мына дүйнөдөгү чырактар менен күн сыяктуу болуп калды дейт да. Мына чырактар ошол хурил ийин аялдары болсо, Хава энебиз күн сыяктуу жалтырап турат эле. Ошондой сулуу кылып жаратты. Анан Хава энебизди адам атабыздын алдына алып келип туруп, адам атабызды периштелер айтты, шуну жакшы көрөсүңбү дегенде, ооба жакшы көрөмүн деди. Хава энебиз да айтты, адам атаны жакшы көрөсүңбү дегенде, жок, жакшы көрбөйм деди. Бирок адам атабыз Хава энебизге болгон мухаббатыга караганда, Хава энебиздин мухаббаты 100 эсе көп эле. Аял болгондуктан уялып жакшы көрөм деп айта албады, жок деп койду. Ошондуктан бул аял хаясы менен, уят менен аял. Анан адам атабыз Хава энебиздин алдыга келемин дегенде, периштелер тосту, токтоп тур деди. Биринчи калыңыны төлөгүн, анан кийин барасың алдына деди да. Адам атабыз айтты, мейли, шул бийиште мага тиешелүү мен үчүн эмне жаралган болсо, шулардын бардыгын шунун калыңына бердим деди. Периштелер айтты, Алла Таала айтты. Жок, бул жетпейт деди. Анын калыңына жетпейт деди. Анда эмне жетет, эмне кылайын, эмне берейин дегенде, акыры заманда сенин парзанттарыңдан, урпактарыңдан бир пайгамбар чыгат. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам. Ошого 10 жолу салават айтсаң, ошонун калыңы болот деди. Мына пайгамбарга салават айтыш, мындайча айтканда бейиште канча жыргалчылык, канча байлык, канча бийлик болсо да, ошолордон артык турат экен салават айтыш. Ана адам атабыз 10 жолу салаватты айтып, Хава энебизди никелеп алган экен. Бир риваятта Алла Таала айткан экен, бейиштеги канча нерсе болсо, канча жыргалчылык болсо, булар менен силер экөөңөргө белек, адам менен Хавага. Бирок мунун калыңына шул буудай дарагыны бергин деген экен. Буудай дарагага тийбейсиң, калган канча мөмөчөбө бар, жыргалчылык барбы, калаганда иштетесиң, буудай дарагына тийбейсиң. Буудай дарагыны шул Хаванын калыңына бересиң деген экен. Макул болуп, анан кийин бийиште жашоодо баштаган экен. Канча жесе жеп, ичсе ичип, ошо буудай дарагына тийген эмес экен. Бирок шайтан алейхилана эптеп ошо бейишке кирип алып,
Мұның қыссасы ұзынырақ. Даған бір вақытсыз келсе айтып береміз иншалла. Бейішке кіріп алып, ана Адам атамызға айтады, шу будай дарағыдан жегін десе, жоқ, Аллах Тағала мұны тыю салған, мен жебеймін дейді. Шайтан айтады, білесің не үшін тыю салған дейді. Мұнда мұны жеген адамда 3 қасиет бар дейді. Бірінші, бұл дарақтан жеген адам екінші өлбейді дейді. Бірінші қасиеті. Екінші қасиеті, ал мұны жеген адам екінші күнә жасамайды дейді. Üçüncü қасиеті, мұны жеген адам бейіштен шығарылбайды дейді. Ошондуктан сені жебегін деп түйгі салып қойған Аллах Тағала дейді да. Жей бергін еме дейді. Адам атабыз, жоқ, бәрбір Аллах Тағала түйгі салған, еміне болса да мен жебеймін деп көнбей қояды. Анан Хауа енебізге барады шайтан. Хауа енебізге барып, Хауаны алдалап, қасамдарды ішіп, мен сілерін пайдаңар үшін айтып атам, сілерге насихат қылып айтып атам, шуны жегіле, жырғайсыңар, өлбейсіңер, күнә жасабайсыңар, бейшен шығарылбайсыңар деп алдағаннан кейін Хауа енеміз аны сөзіге ішеніп, алданып жеп қояды. Жегенден кейін Адам атамызға да бұйырады. Мана мен жедім, қадимде ойлап тұрам, ештеңе болған емеспін ғой дейді. Аялым тілге кіріп, Адам атамызға жеткен ошо будайды. Бирок Адам атамыз ошол бейіште қанша мөмө-чөмө барбы, тамақ аш барбы, жесе жейткен, ашқазаныға жетпей, аш болып кететкен, денеге сіңіп кететкен да. Ошо будай дарағаны жегенде, будайды жегенде ашқаназыға өтіп кеткен екен, ашқазанына. Ашқазаныға өтіп, ошол жерде ачып, тұрып қалған екен. Ақыры ичи орып, тарап шатқысы келіп қалады. Бейішке қайыр келіп алса, бар жоғы жылтырап тап-таза тұрады. Ушада тұрған нәрсе жоқ, жері жоқ. Анан Аллах Тағала Адам атамызды жерге түшіріп салады анан. Жерге түшкенде Индияға түшеді. Хауа енебіз Арабияға, Жиддеге түшеді. Ошентіп 200 жыл өкөв эки жерде ыйлап жатады. Анан бір күн Адам атамызға Жибрил алейхиссалам келгенде, Жибрил алейхиссаламдан сұрайды. Хауа қаяқта жүреді, барбы, тирүүбү, өлүп калдыбы, неме болду деп сураса, тирүү дейт, ал жакшы эле дейт. Күндө бір балық жеп атат дейт. Анан эч кандай камсанабагын дейт. А менден хабар барбы десе, жок, сенен хабары жок алда дейт. Анан Адам атабыз өтө ашка калат. Ашка калып, ашкачылыктан кыйналып, Хаваны да эстен чыгарып коет, көп кыйналгандыгынан. Ой эле курсакта болуп калат да. Курсагы ачып, эси кетип жатып калгандан кийин Жибрил алейхиссалам бейиштен 3 та будай алып келип берет. Экөөнү өзүң жегин, бирөөнү Хавага бергин дейт. Адам атабыз анан ошол экөөнү жерге эгет. 4 саатта таяр болот будай. 1 саатта эгет, 2 саатта пышат, чыгып өнүп өсүп. 3 саатта ошону будай кылып, будайды ун кылат, 4 саатта ошол уунду камыр кылып, нан кылып жейт. 4 саатта даяр болот. Ана Адам атабызга 2 будай берди, Хауа энебизге 1 будай берди. Ошондуктан эркек адамдын үлүшү 2 эсе болот. Аялдын үлүшү жарым эсе болот. Алга чейин ошол эреже келе жатат. Анан Адам атабыз ошо будай нан кылып жегенден кийин курсагы тоюп, уктап калат. Уктаганда Хауа энебиз түшүндө көрөт дагы, мурдагыдай. Түшүндө көрүп, туруп алып, сагынып, кайра ыйлап отурганда Жибрил алейхиссалам келет. Жибрил алейхиссалам келгенде, мен Хаваны түшүндө көрүппүн десе, андай боло турган болсо, түшүндө көргөн болсоң, Кудай кааласа жакында өзүндө көрөсүң дейт. Анан кайра сүйүнүп калат. Ошентип анан бир аз убакыт өтпөстөн Меккеге келет, Арафат тоосунда экөө ошол жерде жолугушат. Ошентип ошону менен анан бул дүйнө жашоогуну улантырган экен. Ана бул хикаяда максат
Birinci dünyöөгө түшкөн нерсе ошол буудай болгон экен. Ошондуктан бул дүнүйөнүн түркүгү да буудай, бул дүнүйөнүн берекеси да буудай. Ким ошо буудайды сыйласа, нанды сыйласа, ал адам эч качан кор болбойт, кедей болбойт, дайым берекелүү болуп жүрөт. А нанды кордой турган болсо, өзү да кор болот дейт да. Эми бир-эки олиялардын хикаясынан да бир-эки шиңгил айтып коелук, анан молдокилерге кезекти берелик. Мурда Яхья ибн Мааз деген бир улуу олия зат болгон экен. Анын агасы Меккеге кетип, мен өмүрүмдүн акырында энди Меккеде өткөрөйүн, сүйөгүм ошол жакта калсын деген максатта Меккеге кеткен экен. Анан Меккеге барып алып, бир үйдү алып, сатып алып, анан Яхья ибн Маазга кат жазып жөнөткөн экен. Катка шундай деп жазган экен. Иним, мен Аллах Тааладан 3 арзым бар эле, 3 тилегим бар эле. Шул тилектердин экөөнө жеттим. Бирөө калды. Биринчи тилегим шундай болгон эле. Мен өмүрүм акырында шу Меккеде жашап, сүйөөм шу Меккенин мүрдөлөрүндө калса, ошонун урматы менен мен да күнөөлөрүм кечирилип, бир жокору даражага ээ болор экенмин деген үмүтүм бар эле. Бул үмүтүмө жеттим. Мына азыр Меккеден үй алдым. Эми Кудай кааласа өлүкчөм шу жерде калам, сүйөөм шу жерде калат деген экен. Экинчи тилегим, мен шу бир кызматкер кул алсам, ал менен тамак ашымды пиширип берсе, үйүмдү шыпырып берсе, төшөгүмдү салып берсе, мен түнү күнү ибадат менен алек болсом, тамак ашым менен вактымды коротпой деген үмүтүм бар эле, тилегим бар эле. Буга да жеттим. Мына азыр Кудайга шүгүр бир кызматкер кулум бар. Ал бар жогун камсыз кылып берет, мен ишим түнү күнү ибадат менен. Бул эки тилегиме жеттим. Үчүнчү тилегим, сени бир өмүрүмдүн акырында көрсөм экен, бир зиярат кылсам экен, анан өлсөм арманым жок эле деген экен да. Анан бул кат Яхья ибн Маазга келип жеткенден кийин, ошол эле каттын артына жооп жазып жөнөткөн экен. Бул сиздин тилектериңиз бардыгы болбогон тилек. Туура эмес тилек. Сиз сүйөгүм Меккеде калса, Мекке мүрдесинде калса, шону менен улуу болом депсиз. Эч качан жер менен сүйөк улуу болбойт. Сүйөк менен жер улуу болот. Ал жер улуу болгону менен сиздин сүйөгүңүз ошол жерге лайыктуу сүйөк болбосо, периштелер чыгарып таштап кое берет башка жака. Эгер сиздин өзүңүз улуу болсоңуз, сүйөгүңүз улуу болсо, башка бир кафырларын жерге апарып көмүп койсо деле, ошол жер улуу болуп тура берет сиздин сүйөгүңүз улуулугу менен деген экен. Ал жерге карап сүйөк улуу болбойт эч качан. Сүйөккө карап жер улуу болот деген экен. Экинчи тилегиңиз, мен кул алдым, кызматкер алдым деп сүйүнүп отурасыз. Ал кул да, сен да бардыгыбыз Аллахтын кулубуз. Сен уялбай кантип Аллахтын кулуну сен өзүңө кул кылып алдың? Сен өзүңнү кожоюн эсептепсиң. Сен өзүң Кудайга теңепсиң. Фир'аунга окшоп. Тек кое Аллахтын кулуну, Аллахка кулчулук кылса, сага кулчулук кылбай. Шул да сөз болдубу? Бул туура эмес. Бардыгыбыз биз Аллахтын кулубуз. Аллахтын кулуну сен кылышка акың жок деген экен. Үчүнчү тилегиң, мени менен бир зиярат кылышып, мени менен жүздөп көрүшүп, анан өтөйүн деген экенсиң. Эгер сиздин жүрөгүңүздө Аллахтын мухаббаты болгондо, бизди ойлобойт элеңиз. Бала чакаңызды ойлобойт элеңиз, тууган урукту ойлобойт элеңиз. Жүрөккө бир Аллахтын мухаббатына жайгаштырат элеңиз. Демек, сиздин жүрөгүңүз ал Аллах Таалага толук бериле элек экен. Мейли, мени менен көрүшүң, мени менен зияратташың, мени көрүң. Мен сизге эч кандай пайдам да тийбейт, зыяным да тийбейт. Эгер мени көрбөй өлүп кетсеңиз да, сизге эч кандай зыяны жок. Ошондуктан бул ой пикирлерди оюңуздан чыгарың деп ошол катты жазып жөнөткөн экен. Мана демек, бул хикаяда максат, биз бардыгыбыз Аллах Тааланын кулубуз.
Алла Тааланын астында байыбы, кедейби, падшабы, кулбу бардыгыбыз бирдей экенбиз. Бардыгыбыз Аллахтын кулу экенбиз. Алла Тааланын астында биз ашык кем боло албайт экенбиз. Ашык кем болуш үчүн таквалуулук менен болот. Ким таквасы күчтүү болсо, ал албетте даражасы жокору болот. Ким таквасы аз болсо, анын даражасы ылдый болот. Экинчиден, албетте жүрөккө бир гана Аллах Таала мухаббатыны жайгаштырыш керек. Ким Аллахка берилген болсо, дайым жүрөгүндө бир гана Аллах болуш керек. Башка нерселерге көп көңүл бурбаш керек экен да. Бул хикаяда максат ушундай пайдалар чыгарыш үчүн ушул хикая айтылган экен. Мурда Юсуф ибн Хусайн деген бир жигит өткөн экен. Ал ажыга жөнөп, Меккеге жөнөп, анан жолдо кетип атып бир шаарга кирсе, ошол жерде бир эки күн калмакчы болгон экен эс алып, ошо шаардын падшасынын кызы аябай сулуу келишкен кыз экен. Бул жигит да ошо Юсуф алейхисаламдай сулуу келишкен жигит экен. Падшанын кызы бул жигитти көрүп калып, ашык болуп калып, ошол жигитти өзүгө тартмакчы болот. Чакырат, алдына алат. Юсуф бирок кыздын сөзүгө эч кандай көңүл бурбай, анын сулуулуга көңүл бурбай, алдан качып чыгып кетип калат. Башка шаарга өтүп кетет. Шунун фитнасыга байланып калбайын деп. Башка шаарга барып уктап кечкурун түш көрсө, түшүндө бир өтө бир кооз жайлоодо жүргөн экен. Бир жерди көрсө, көп адамдар топтолуп алган экен. Өтө бир келишкен сулуу жигиттер экен. Ортолорунда бир такт коюлган, күндөй жалтыраган бир нурани аксакал отурган экен. Анан шулардын арасына мен бир барайынчы деп анан алларга барган экен. Барса баягы жигиттер жол ачып келиң деп, иззаттап, урматтап буга жол ачып бериптир. Анан Юсуф сураган экен. Булар кандайган эл? Ал ортодогу аксакал ким? Десе, биз мына булар көрүп тургандардын бардыгы периште. Ал ортодогу нурани аксакал ал Юсуф алейхиссалам, Юсуф пайгамбар. Биз бардыгыбыз ушул жерде Юсуф ибн Хусайн деген жигитти зиярат кылганы келдик деген экен. Шунда бул жигит анан мен бир жөнөкөй Юсуф болсом, жөнөкөй адам болсом, ал Юсуф пайгамбар болсо, пайгамбар менин зиyaratыма келеби деп көңүлү эзилип, ыйлап, акырын анан Юсуф алейхисалам алды жагына жол тарткан экен. Юсуф алейхисалам бул жигитти көрүп калып, ошол тактыдан ыргып түшүп, келип чуркап келип, зиярат кылып, алып барып тактыга өзүнүн ордуга отургузган экен. Анан Юсуф алейхисалам Юсуф деген жигит Юсуф алейхисаламга айтат: "Мунчалык мени мында урматтап сыйлайсыз. Менин эмнем бар, эмне касиетим бар?" десе, "Мен Юсуф пайгамбармын туура. Бирок Зулайха мени өзүгө тартканда ошого жүрөгүм ийилип бардым. Сен бир жөнөкөй Юсуф болсаң да, падшанын кызы ошончолук сулуу болсо да, байлыгы, бийлиги болсо да, ошого жүрөгүңдү бербей качтың анан. Ошондуктан мен сенин зиyaratыңа келдим" деген экен. Мана күнөөдөн качыш кандай даражасы акыры улуу болот. Ошол күнөөдөн качты эле, мана кала берсе пайгамбарлардын арбагы мунун зиyaratыга келген экен. Ана ошол жерде сүйлөшүп отуруп, Юсуф алейхисалам айтат: "Эми сен бар айылыңа. Ар бир жердин өзүнүн улуу заты бар, улуу урматтуу алымдары бар. Азыркы учурда Мисирде Зиннуни Мисри деген өтө бир улуу адам бар. Алла Таала исми азамды ошого берген. Сен бардагын ошонун кызматын кылып, исми азамды ошонун үйрөнүп ал" деген экен да. Анан ал Юсуф деген жигит Мисирге келип, Зиннуни Мисринин отурган жерин табып, барса шундай бир чоң жамаат мечитте отурган экен, вааз айтып аткан экен, сабак кылып аткан экен. Анан кирип салам берип, ошо
Zinnuni Misri менен көрүшөт. Зиярат кылып, анан барып бир бурчакка отурат. Ошону менен бир жыл отурат, бир жылга дейин ал Zinnuni Misri андан эчтеке деп сурабайт. Ал сабыр кылып отура берет бир жылга чейин. Адеп сактап. Бир жылдан кийин кайдан келдиң деп сурайт. Райдан келдим дейт. Рай деген шаар бар экен. Ошол жерден келдим дейт. Мейли деп тек коет. Дагы бир жылга чейин эчтеке сүйлөбөйт. Сурабайт деле. Ал жигит да сабыр кылып отура берет. Дагы бир жыл өткөндөн кийин эмне максатта келдиң дейт. Дегенде зиярат кылганы келдим, анан исми азамды үйрөнгөнү келдим дейт. Мейли деп коет, дагы башка сөз ачпайт. Дагы бир жыл күтөт. 4 жыл өтөт. 4 жыл ал Юсуф да сабыр кылып отура берет да. 4 жылдан кийин аны чакырып алып айтат. Эми сен исми азамды үйрөнгөнү келипсиң, сага мен бир белек берем, ошону палан шаарга барсаң, бир өтө бир улуу зат бар. Ошого алып барып бересиң менин аманатымды. Анан ошол зат сага эмне деп сөз айтса, ошону жаттап каласың, ошол исми азам болот дейт. Анан колга бир коробка берет да, мындайча айтканда. Ушуну алып барып ошол улуу затка алып барып бересиң, тапшырасың дейт. Анан коробканы көтөрүп алып жолдо кете берет. Жолдо кете берсе, жолдо бая коробка кытыр деп бирдеки ичиде кымылдайт да. Анан эмне бар экен деп эч бир чыдай албай, акырынан кийин ачып көрөйүнчү деп коробканын ичин ачып карайт. Ачып караса, ичиде бир чычкан бар экен, чыгып кетип калат. Анан чычкан чыгып кеткенден кийин башка кармай албайт да. Эмне кылсам болот экен? Кайра Мисирге кайтайынбы? Же ошол аксакалга барайынбы? Жок, неле болсо ошо аксакалга кетип аткандан ошо аксакалга барайын деп анан кийин аксакалга барат. Ал аксакалга барганда, жеткенден кийин шу үйгө киргенде эле жылмайып, күлүп, келдиңби, кел дейт. Сен ошол бир чычканды коробканын ичинде сактай албадың. Анан сен исми азамды жүрөгүңө сактай албай белең дейт да. Бул исми азамды Алла Таала кимге үйрөтсө, ал сыр болуп калат. Ал исимге айтпашы керек. Сен ошол бир чычканды сактап алып келип жеткире албадың, исми азам сен жүрөгүңө сактай албай белең деп болбойт. Сен исми азамды сактай албайт экенсиң деп кайра жөнөтүп жиберет. Дагы эле бардагын ошол пириң менен устазың менен кызмат кылып жүрө бер. Качан пышсаң, даяр болсаң, анан дагы жөнөтөт деген экен да. Анан кайра ошол Мисирге барганда, Zinnuni Misriге барганда, анан Zinnuni Misri айткан экен, ал деле күлүп, сен дагы эле даяр эмес экенсиң. Оолияларга баары билинип турат экен да, даяр эмес экенсиң. Мен сен келген күндөн баштап 4 жыл су жерде сабыр кылып отурдум. Сага ичим ачып, боорум ачып, мейли ошо исми азамды үйрөтөйүн дедим. Алла Тааладан 7 жолу сурадым. Акыры Алла Таала ушул ишти мага буйурду, аян бердирди. Шу чычкан менен сынап көргүн деди. Шуга жараса, ага да жарайт деди. Бирок сен жарабадың. Эми дагы таадип адатыңды кылып, кызматты кылып жүрө бериң. Качан даяр болсоң, анан кийин айтабыз деди. Ошону менен өмүрүнүн акырга чейин ошол жерде Zinnuni Misri'nin kızmatını kılıp akır aldılı oğlayıp darajasına jetken eken. Demek her bir işte şunday sabırlılık boluş gerek eken da. Sabırdan tuyu sarı altın degende sabır kılsa oşol iş elbette akırga neticesine jetet. Sabır kılvasa oşonday akır maksatga jetpey kalat eken. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alamin ve selamun ala man ittaba'al huda.